Good morning, students. Today we are going to learn the new chapter, chapter number 2, parallel lines and transversal. First of all, I welcome you in my channel Easy Geometry with Raj. तुम्ही जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकनला प्रेस करायला विसरू नका. Now let us see the chapter number 2, parallel lines and transversal. What are parallel lines? We have learned in the earlier standard that the lines which do not intersect to each other are called as the parallel lines, and also these two lines lie in a same plane. Suppose this blackboard is a one type of plane, this line L and this line M, these two lines do not intersect to each other, so we can call them as parallel lines. Again, these two lines are coplanar. What is the meaning of coplanar? The lines which lie in the same plane. एकाच प्लेन मध्ये असतात. ब्लॅकबोर्ड हा एक प्लेन आहे, ही वॉल एक प्लेन आहे, रूफ एक प्लेन आहे, ग्राउंड एक प्लेन आहे. तर एकाच प्लेन मध्ये पाहिजे आणि जर एकमेकाला इंटरसेक्ट करत नसेल तर त्या लाईनला आपण पॅरलल लाईन्स म्हणतो. ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे काय? व्हॉट इज ट्रान्सव्हर्सल? ट्रान्सव्हर्सल इज अ लाईन विच इंटरसेक्ट एनी टू लाईन्स. These lines may be parallel or non-parallel. Suppose these are two lines which are not parallel or non-parallel. So when a line intersects these two lines in two distinct points, then this line N is called as transversal of these two lines. Again, we can consider here this third line intersects these earlier two lines in two distinct points. So this is called as the transversal of these lines. Point number 1 and point number 2 is completed. Now we have to see point number 3, angles made by transversal. This total chapter is covered in only 6 points. If you understand very well the 6 points, then it will be very easy to you solve any type of question related to this chapter or related to parallel lines. हे प्रकरण फक्त 6 पॉईंटमध्ये कव्हर केले गेले आणि तुम्हाला जर ते 6 पॉईंट चांगले समजले, कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या, तर त्यातला कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं तुमच्यासाठी फारसं अवघड राहणार नाही. नाउ सी द अँगल्स मेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलने जो अँगल तयार केला आहे, कोणते अँगल तयार होतात त्याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. सपोज दिस इज लाईन, सॉरी वी विल ड्रॉ द फिगर ॲज शोन इन textbook. Okay, now this is line PQ, point P, point Q. Again, this is another line named as RS. Now we will draw a transversal to these two lines. This is third line which intersects these two lines in this point, and this is denoted as M. This point of intersection is denoted as M, and this point of intersection is denoted as N. These are the points of intersection. Now again this transversal is named as AT. Name of transversal is AT. Now see, at the point of intersection M, here are 4 angles are formed. This one, third and fourth. These are 4 angles made at point M by the intersection of these two lines PQ and transversal AT. Again, at point N, again 4 angles are formed. First one, second, third and fourth. That is, overall 8 angles are formed when two lines are intersected by a transversal. दोन लाईनला जर एक छेदिका छेदत असेल तर या ठिकाणी त्यांच्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जवळ 8 अँगल तयार होतात. एक काम करूया आपण, आपल्या सोयीसाठी, आपल्याला समजायला सोपं जावं, आता त्यासाठी आपण काय करू, हे जे अँगल्स तयार झालेत यांचं जे काही मेजरमेंट असेल त्याला जरा सोपी नावं देऊन टाकू आपल्या सोयीसाठी. समजा AMQ मेजरमेंट आपण A मानलं. Let's take measurement of angle AMQ as A, this angle B, C and D. Again E, F,
G and H. आपण आपल्या सोयीने नाव देऊ शकतो. इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव्ह द सेम नेम ॲज गिवन बाय मी. गरज नाही, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने द्या, कुठेही पाठांतर करू नका. आता या ठिकाणी हे 4 अँगल आणि हे 4 अँगल या दोघांपासून 2-2 अँगलच्या पियर तयार होतील. मग पियर्स कोणत्या कोणत्या तयार होतात? पियर्स ऑफ अँगल. पियर्स ऑफ अँगल्स कोणत्या कोणत्या पियर तयार होतात? तर पियर तयार होताना काही क्रायटेरिया वापरला जातो. मग काय काय क्रायटेरिया वापरायचा? तर पहिला क्रायटेरिया आहे, फर्स्ट क्रायटेरिया इज दॅट कन्सिडर द अँगल्स विच आर ऑन आयदर साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. म्हणजे काय? ह्या ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला, मग ती लेफ्ट साईड असेल किंवा राईट साईड असेल. नंतर ह्या ज्या 2 लाईन्स आहेत, ह्या लाईनच्या एकतर अप्पर पार्टमध्ये किंवा लोअर पार्टमध्ये. 2 कंडिशन. ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला पाहिजे, मग आपण लेफ्ट साईड कन्सिडर केली. आणि ही ज्या 2 लाईन्स आहेत त्यांच्या एकतर अप्पर पार्टला पाहिजे. मग अप्पर पार्टमध्ये कोणते 2 अँगल तयार झालेले दिसतात आपल्याला? फक्त अँगल बी अँड अँगल एफ. सिंपल आहे. अँगल बी अँड अँगल एफ ही पेअर तयार झालेली दिसते. परत थर्ड कंडिशन, ह्या ज्या 2 लाईन्स आहेत, म्हणजे पहिली कंडिशन तीच, at the left side of transversal. Second condition is that at the lower part of these 2 lines. लोअर पार्ट कोणता आहे? आता या लाईनच्या खाली सी अँगल, या लाईनच्या खाली जी अँगल. यम आणि एन हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहेत, त्या अँगल नाही तिथे. मग अँगल सी अँड अँगल जी ही एक पेअर तयार झाली. जो रूल आपण लेफ्ट साईडला वापरला तोच आता राईट साईडला वापरूया. राईट साईडला दोन्ही लाईन्सच्या अप्पर पार्टमध्ये अँगल ए अँड अँगल ई, आणि ह्या 2 लाईन्सच्या लोअर पार्टमध्ये अँगल डी अँड अँगल एच. अशा पद्धतीने जो क्रायटेरिया आपण ठरवलाय त्याचा वापर करून 4 पियर्स तयार झाल्या. आणि ह्या ज्या पियर्स आहेत त्यांनाच करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हटलं जातं. यातला फर्स्ट टाईप आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता तुम्हाला हे जर 3 अक्षरी नाव द्यायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द नेम ऑफ द अँगल बाय युझिंग 3 व्हर्टायसेस, तर त्यासाठी आपण देऊ शकतो. पण गरज नाही, तुम्हाला हे समजून घेणं खूप सोपं राहील. 3 अक्षरे नाव दिलं का आणखी कॉम्प्लिकेटेड होत जातं. तरी आपण एक लिहायचं म्हणून त्या ठिकाणी लिहून घेऊया. अँगल बी जो आहे, बीचं नाव काय? अँगल ए एम पी. अँड अँगल एफ जो आहे तो इथे तयार झालाय काय? एम एन आर. हे दोन्ही सारखे एकच आहेत. एकाच अँगलची 2 नावं आहेत त्या ठिकाणी. आपण शॉर्टकट त्या ठिकाणी घेतला होता. तुम्ही पण अभ्यास करताना शॉर्टकट लक्षात ठेवा, मोठी नावं लक्षात ठेवायची गरज नाही. अँगल सी इथं तयार झालाय पी एम एन. अँड अँगल पी एम एन नंतर जी आर एन टी. देन थर्ड पियर अँगल ए अँड ई. अँगल ए कोणता आहे? ए एम क्यू. अँड नंतर ई एम एन एस. देन डी क्यू एम एन. अँड एच एस एन टी और टी एन एस. कोणतंही नाव तुम्ही देऊ शकता. TNS. म्हणजे अशा पद्धतीने पहिला जो रूल होता, पहिला जो क्रायटेरिया होता, पहिला क्रायटेरिया काय होता? इफ द आर्म्स ऑन द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, म्हणजेच ट्रान्सव्हर्सलची सेम साईड, अँड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल, देन इट इज कॉल्ड एज अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. डेफिनेशन काय आहे, किती कॉम्प्लिकेटेड आहे याचा विचार करू नका. फक्त एकच लक्षात ठेवा, ट्रान्सव्हर्सलच्या लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला या ज्या 2 लाईन्स आहेत त्यांच्या एकतर अप्पर पार्टमध्ये किंवा एकतर लोअर पार्टमध्ये, एक तर याच्या वरती किंवा एकतर याच्या खाली, अशा पेयर्स तयार करा. त्या पेयर्सना म्हटलं जाते करस्पॉन्डिंग अँगल्स. सेकंड क्रायटेरिया काय वापरलाय जरा पाहूया. आता आपण हे 3 अक्षरी नाव देणार नाही, आपल्या सोयीसाठी आपण इथेच फक्त लक्ष देणार आहे. मी तुम्हाला समजून घेणं आणि लक्षात ठेवणं सुद्धा सोपं जाईल. आता बी जो टाईप आहे अँगलचा, तो काय टाईप आहे नेमका तो आपण समजून घेऊया. फर्स्ट कंडिशन, ट्रान्सव्हर्सलची लेफ्ट साइड और राइट साइड. अगेन इनसाइड द 2 लाइन्स,
ह्या दोन लाईनच्या मध्येच तयार झाला पाहिजे. मग आपण विचार करूया लेफ्ट साईडला दोन लाईनच्या मध्ये एकच पेअर दिसते फक्त, अँगल सी अँड अँगल एफ, अँगल सी अँड अँगल एफ. जो क्रायटेरिया आपण वापरला तो एकाच साईडला दोन्ही लाईनच्या इनसाइडमध्ये आतल्या बाजूमध्ये सी अँड एफ. मग आता राईट साईडला विचार करा डी अँड ई, अँगल डी अँड अँगल ई यांना म्हटलं जातं इंटेरियर अँगल्स. ही जी पेअर तयार झाली यांना काय म्हणणार आपण, इंटेरियर अँगल्स. थर्ड टाईप बघूया अँगल्सचा. थर्ड पेअर्स कोणत्या कोणत्या आहेत. थर्ड मध्ये आहे रूल काय बघा, दोन्ही लाईनच्या इनसाइड, दोन्ही लाईनच्या मध्ये ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला एक, दुसऱ्या साईडला दुसरा, आणि एक अँगल टॉपला असेल तर दुसरा बॉटमला, म्हणजे थोडक्यात क्रॉसमध्ये. हे जे क्रॉस असतील असे एक्स, एक्सचं जो साईन आहे इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट त्याप्रमाणे क्रॉस या पद्धती. मग कोणती पेअर तयार होते, अँगल सी अँड अँगल ई. आणि दुसरी तयार होते अँगल डी अँड अँगल एफ, अँगल डी अँड एफ. मग आता हे जे अँगल तयार झालेत यांना म्हणायचं इंटेरियर अल्टरनेट अँगल. इंटेरियर अल्टरनेट अर्थ त्याच्या नावामध्येच अर्थ. इंटेरियर म्हणजे आतल्या भागात, अल्टरनेट म्हणजे क्रॉसमध्ये. झालं. फोर्थ टाईप याचा आपल्याला बघायचं आहे डी. फोर्थ टाईप कोणचा आहे बघा. आता हे सगळे झाले. आता विचार करताना काय करायचं, टाईप जो आहे त्याचं नाव आहे एक्सटेरियर अल्टरनेट. एक्सटेरियर अल्टरनेट, एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. मग एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स म्हणजे काय, त्याच्या नावातच सगळे. एक्सटेरियर म्हणजे काय, ह्या लाईनच्या आउटसाईडला बाहेर, आणि अल्टरनेट म्हणजे काय, क्रॉसमध्ये असणारे. आता बाहेर कोण कोण आहे बघा, लाईनच्या बाहेर पी आणि ए, जी आणि एच आहे लाईनच्या बाहेर. पण घेताना कसा घ्यायचा आहे, क्रॉस, बी अँड एच, ए अँड जी. अँगल बी अँड अँगल एच ही पहिली, बी अँड एच, ए अँड जी, अँगल ए अँड अँगल जी. अशा पद्धतीने ज्या वेळेस एक ट्रान्सव्हर्सल दोन लाईनला सेपरेट दोन पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर चार टाईपचे अँगल्स तयार होतात. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पहिल्याचं नाव आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स, दुसरा आहे इंटेरियर अँगल्स, तिसरा आहे इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स, आणि एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. अशा पद्धतीने याची नाव आहेत. आता हा जो इंटेरियर अल्टरनेट आहे तो जनरली ज्यावेळेस एक्झाम्पलमध्ये वापरला जातो किंवा एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला दिलं जातं, फक्त अल्टरनेट अँगल म्हणतात, तिथे इंटेरियर असं म्हणत नाही. जेव्हा नुसता अल्टरनेट आला तर हे समजायचं, हे बाहेरचे नाही घ्यायचे, एक्सटेरियर अल्टरनेट नाही घ्यायचे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. जेव्हा जेव्हा एक्सटेरियर अल्टरनेट म्हटलं जातं तर स्पेशली त्याचा तसा उल्लेख केलेला असेल किंवा त्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं असणार आहे. मग अशा पद्धतीने हे पुन्हा रिकॅप लक्षात घ्या 2 मिनिटात, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि हे चॅप्टर तुम्हाला जसं तसं 9वीसाठी पण आहे. म्हणून आत्ता जर तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे समजलं तर 9वीचं एक चॅप्टर तुमचं कंप्लीट होतं. चॅप्टर नंबर 2 पॅरलल लाईन्स 9th स्टँडर्डसाठी आहे ते. तर पुन्हा एकदा रिकॅप घेऊया. करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे काय, ह्या ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला, कन्सिडर लेफ्ट साईड और राईट साईड, आणि ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्याच्या एकतर अप्पर पार्टमध्ये किंवा एकतर लोअर पार्टमध्ये. मग या साईडचा विचार करतोय, या लाईनच्या वर जातोय एफ अँड बी, खाली येतोय सी अँड अँगल जी, या दोन पेअर तयार झाल्या. इकडे पण तसंच अँगल ए अँड अँगल ई, angle D and angle H. These are the 4 pairs of corresponding angles when two lines are intersected by a transversal. Second condition आहे interior angles. Interior कोणाला म्हणायचं, ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला, ऑन आयदर साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल, इट मे बी लेफ्ट और राईट, दोन लाईनच्या इनसाइडमध्ये आतल्या भागात सरळ सरळ C and F, D and E. These are interior angles. Interior alternate, तोच रूल फक्त क्रॉस करायचा, CEDF, इंटेरियर अल्टरनेट. देन एक्सटेरियर अल्टरनेट, बाहेरच्या भागात क्रॉस, B and H, A and G. अशा पद्धतीने या 4 पेयर्स खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या जर तुम्हाला समजल्या
तर पुढचं पूर्ण टॉपिक जे आहे ते आपल्याला समजून घेणं सोपं होणार आहे. हा झाला तिसरा पॉईंट. आता एक लक्षात घ्या, या ठिकाणी ह्या ज्या दोन लाईन्स होत्या, दिस टू लाईन्स आर नॉट पॅरलल, दॅट इज दे आर नॉन पॅरलल. मग फक्त पेयर्स तयार झाल्या, मग हे अँगल तयार झाले, मग ते कॉन्ग्रुएंट आहेत का, त्यांचं मेजरमेंट सारखं आहे का, वेगळं आहे, असं काहीच याच्यावरून कळत नाही. फक्त पेयर तयार झाली, फक्त जोडी तयार झाली. पण जर समजा असं घडलं, तर सेकंड कंडिशन आपण विचार करूया. सेकंड कंडिशनचा आपण म्हणजे ऑलरेडी फोर्थ पॉईंट जो आहे हा, त्याचा आपण विचार करतोय. प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म बाय टू पॅरलल लाईन्स. आता ह्या नॉन पॅरलल होत्या म्हणजे फक्त पेयर तयार झाल्या. जर समजा पॅरलल असतील तर, आता मी ही लाईन सरळ करतो, फक्त ही पी क्यू घेतो, सरळ केली, आणि ही जी ही होती आर एस ती घेतली. ह्या दोन लाईन्स पॅरलल दिल्या आहे आपल्याला, आणि मग ही यांची ट्रान्सव्हर्सल तीच ठेवली, ए आणि टी. परत आपल्या सोयीसाठी आता हे इंटरसेक्शन पॉईंट जे आहे त्यांची नावं देत नाही मी, फक्त अँगलची नावं देतो. ए बी सी डी ई एफ जी आणि एच सोयीसाठी. आता एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा ह्या लाईन्स पॅरलल असतात तर करस्पॉन्डिंग अँगलच्या ज्या 4 पेयर तयार झाल्यात, 1 2 3 4 लाईन पॅरलल असतील तर ह्या चारही पेयर्स कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे काय, अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ, अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल जी, अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल ई आणि अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एच. केव्हा, फर्स्ट कंडिशन काय, लाईन पॅरलल पाहिजे, लाईन्स पॅरलल पाहिजे. नंतर इंटेरियर अँगलच्या बाबतीत काय घडतं, जर लाईन्स पॅरलल असतील तर ह्या ज्या इंटेरियर अँगलच्या पेयर आहेत ह्या सप्लिमेंटरी असतात. या काय म्हणतात, सप्लिमेंटरी, म्हणजे दोघांची ॲडिशन 180 डिग्री. अँगल सी प्लस अँगल एफ आणि सेकंड अँगल डी प्लस अँगल ई. हे इंटेरियर अँगलच्या बाबतीमध्ये अट पहिली आहे, दोन्ही लाईन्स पॅरलल पाहिजे. तिसरी अट आहे, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल कसे असतात, तर सी आणि ई, डी आणि एफ लाईन पॅरलल असतील तर इंटेरियर अल्टरनेट अँगल सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. या दोन्ही पेयर कॉन्ग्रुएंट होतील, दोन्ही पेयर काय होतील, कॉन्ग्रुएंट. आणि फोर्थ कंडिशन एक्सटेरियर अल्टरनेटच्या बाबतीत पण तेच घडतं. जर लाईन्स पॅरलल असतील तर अँगल बी अँड अँगल एच ही पेयर कॉन्ग्रुएंट असेल, अँगल ए अँड अँगल जी ही पेयर सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असेल. मग हे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत, याला पहिली जी प्रॉपर्टी आपण वापरतोय त्याला म्हटलं जातं करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम. मग इथे आपण आता ह्या फिगरचा काही संबंध नाही आहे, ही आपण फक्त याच्यासाठी वापरली होती, मग ही मी काढून टाकतो. पुढचा जो टॉपिक होता आपला, पुढचा टॉपिक जो आपण 4th नंबरचा टॉपिक विचारात घेतोय, त्यासाठी आपण ही फिगर वापरतोय, हिचा आता काही संबंध नाही आहे. मग आता पहिली कंडिशन जे आहे करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम, पहिली प्रॉपर्टी जी म्हटली जाते, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल जे त्याला म्हटलंय त्यालाच पुढच्या वर्षी 9वी मध्ये नाव दिलंय करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम. त्यालाच का म्हटलं होतं, करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम. हे केव्हा पॉसिबल आहे, इफ दिस टू लाईन्स आर पॅरलल, तर हे होणार आहे. म्हणजे कोणतं, कॉन्ग्रुएंटचं. याची गरज नाही, आपण हे काढून टाकू. आपण म्हणताना काय म्हणणार आहे, इफ, इथं घेतो मी, इफ लाईन पी क्यू पॅरलल आर एस, या दोन्ही लाईन्स जर पॅरलल असतील तर देन इथं काय होईल, अँगल बी इज कॉन्ग्रुएंट एफ, अँगल सी इज कॉन्ग्रुएंट जी, अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट ई अँड अँगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच. याला म्हणायचं करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम किंवा प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. पुढच्या वर्षी थेरम शब्द वापरलाय. इथे पण तेच, ही अट याच्यासाठी पण इंटेरियर अँगल काय होतील, कॉन्ग्रुएंट होतील का, नाही, कॉन्ग्रुएंट होणार नाही, सप्लिमेंटरी होतात. म्हणजे प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. इथे पण प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. कंडिशन हीच, हे असेल तर होणार, अन्यथा नाही. इंटेरियर अल्टरनेटच्या बाबतीत काय होईल, जर असं असेल तर हे दोन ज्या पेयर्स आहेत त्या होतात कॉन्ग्रुएंट.
त्या काय होतात कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे दोघांचं मेजरमेंट सारखं असणार आहे. तिकडे पण तेच लागू होतं, त्याला ही अट पाहिजे इथे. चौथ्यासाठी पण आपण हीच कंडिशन फॉलो करतोय की दोन लाईन्स पॅरलल आहेत तर एक्सटेरियर अल्टरनेटच्या बाबतीमध्ये काय होईल, त्या ज्या दोन पेयर्स आहेत त्या सुद्धा काय होतात मग कॉन्ग्रुएंट होतात. बोथ पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट. मग जसं आपण याला करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम म्हटलं तसंच याला म्हणणार इंटेरियर अँगल थेरम, याला म्हणणार अल्टरनेट अँगल थेरम. म्हणजे इथे इंटेरियर अल्टरनेट असं डबल डबल नाही वापरत, तर फक्त काय म्हणतात अल्टरनेट अँगल थेरम, आणि तो जनरली थेरम म्हणून नाही वापरत पण प्रॉपर्टी म्हणून लक्षात ठेवा, एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. अशा पद्धतीने ह्या ज्या पेयर्स आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि ते जर तुमच्या लक्षात राहिलं तर काहीही अडचण येणार नाही. आता तुमच्या सिलेबसमध्ये एक 5वा पॉईंट दिला आहे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. आता हे तर तुम्हाला समजलं असेल प्रत्येकाला. मग आपण आता हे जरा शॉर्टकट लिहून घेऊ. याला काय करायचं आपण शॉर्टकट कसं लक्षात ठेवणार, तर शॉर्टकट कसं आहे ते सांगतो मी तुम्हाला. हे लक्षात आलं असेल तुमच्या, पुन्हा एकदा फक्त शॉर्ट लिहून देतो. शॉर्टकट बघा, फिगर हीच वापरायची. मग आपण त्यातला पहिला पॉईंट शॉर्टकट घेतोय. पहिला त्यातला 4th A, सॉरी आय थिंक या इट इज 4th A, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स. यालाच आपण काय म्हणणार आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम. याला ऑब्लिक करून फक्त काय लिहून ठेवा थेरम. हे पुढच्या वर्षी तो शब्द वापरला जातो. प्रॉपर्टी काय सांगते करस्पॉन्डिंग अँगलची, इफ लाईन PQ इज पॅरलल टू लाईन, फिगर ही कन्सिडर करा फक्त, RS, देन ज्या 4 पेयर आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट. अँगल B कॉन्ग्रुएंट अँगल F, अँगल C कॉन्ग्रुएंट अँगल G, अँगल A कॉन्ग्रुएंट अँगल E, आणि अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट अँगल H. त्याला थेरम करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम म्हणा किंवा प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणा. सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड जे आहे ते इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स, किंवा त्यालाच थेरम म्हटलं तरी चालेल, पुढच्या वर्षी ते वापरतो आपण. फक्त म्हणताना काय म्हणणार अल्टरनेट अँगल थेरम. इंटेरियर अल्टरनेट होण्याची काही गरज येत नाही, फक्त अल्टरनेट अँगल्स थेरम पुढच्या वर्षी. मग आता या ठिकाणी अल्टरनेट कोणते कोणते, अँगल C आणि अँगल E, आणि अँगल D आणि अँगल F. हे दोन पेयर फक्त कॉन्ग्रुएंट असतील, अँड नाही आर कॉन्ग्रुएंट. थर्ड प्रकार आहे इंटेरियर अँगल्स फक्त. थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर. इथे हा शब्द नाही लिहिले तरी चालेल, तुम्ही डायरेक्ट फक्त अल्टरनेट अँगल्स म्हणा तरी अर्थ तोच होतो. इंटेरियर अँगल्स, त्याला पण म्हणतात इंटेरियर अँगल्स थेरम. ते लिहूया आपण इंटेरियर अँगल्स. ते कसे असतात सप्लिमेंटरी, म्हणजे दोघांची ॲडिशन 180. अँगल C प्लस अँगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, अँड अँगल D प्लस अँगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री. D आणि E दोघांची ॲडिशन 180. लास्ट प्रॉपर्टी त्याची प्रॉपर्टी ऑफ आता हे इफ जे आहे हे सगळ्यांसाठी लागू होईल. हे सगळ्यांसाठी इफ लाईन असेल तर हे या इफच्या अंतर्गत हे येणार आहे. या पद्धतीने. आणि मग चौथा पॉईंट प्रॉपर्टी ऑफ, इथे पण तेच प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. ती प्रॉपर्टी काय सांगते, जर लाईन्स पॅरलल असतील तर ते दोन अँगल सुद्धा कॉन्ग्रुएंट, अँगल B आणि अँगल H. आणि पुढचं आहे अँगल A आणि अँगल G.
इथे मुद्दा मी तुम्हाला पुन्हा समजून सांगितलं, कारण हा घटक यावर्षी तर महत्त्वाचा आहेच, पण पुढच्या वर्षीसुद्धा पूर्ण चॅप्टर याच्यावरती आहे. पॅरलल लाईन्स म्हणून चॅप्टर नंबर 2, त्याचाच काही भाग 10वीसाठी पण आहे, म्हणजे 8वीपासून ही सुरुवात होते. तर याचे जे डिटेल्स नोट्स आहेत, हँड रिटन नोट्स, मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये PDF स्वरूपात देणार आहे. तुम्ही तिथून ते डाउनलोड केली PDF तरी चालेल. इथे लिहिताना मागे पुढे झालं किंवा काय झालं तरी काही फरक पडणार नाही. तुमच्यासाठी डिटेल्स नोट्स त्याच्यामध्ये आहे हँड रिटन, तुम्ही त्याची प्रिंटआउट मारली तरी चालेल, त्यात दिलेलं आहे. दुसरी गोष्ट एक लक्षात ठेवा, कुठली डेफिनेशन काय दिली आहे कुठल्या कन्सेप्टची किंवा याची, त्याच्याशी फार भानगडीत पडू नका. कन्सेप्ट काय ते एकदा डोक्यात ठेवा, आणि एकदा तुम्हाला कन्सेप्ट समजली तर बाकीच्या डेफिनेशनशी काही घेणं नाही. तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये यू कॅन राईट इन युअर ओन लँग्वेज इफ यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. तुम्हाला जर कन्सेप्ट चांगली समजली तर तुम्ही सहज लिहू शकता, काही त्याला फारशी अडचण येणार नाही. अशा पद्धतीने हे लिहून घ्या. Okay students, now see the next part. In your textbook you have given for more information. आता फॉर मोर इन्फॉर्मेशन म्हणजे आणखी काही जास्त शिकण्यासाठी असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्यायचं की हे पुढच्या वर्षी आहे. जे काही टॉपिक दिलेले आहेत ते पुढच्या वर्षी दिलेत, पण आपण याच वर्षी ते शिकतोय. तुम्हाला हे आणखी जास्त डिटेल समजून घ्यायचं असेल तर याच यूट्यूब चॅनलवरती मी 9th स्टँडर्डचा जो पॅरलल लाईनचा व्हिडिओ अपलोड केला आहे तो तुम्ही जरूर बघा. आणखी तुमच्या जास्त कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि दोन्ही वर्षाचा अभ्यास तुमचा एकाच वेळेस होऊ शकेल. मग आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय त्याने, आता देताना ऑलरेडी टेक्स्टबुकमध्ये ही नावं दिलेली नाही आहे, त्यांनी फक्त स्टेटमेंट दिले. ते स्टेटमेंट काय आहे नेमकं, त्याच्यावरून पुढच्या वर्षी काय नावं दिलीत तुम्हाला मी सांगतोय. करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट, अल्टरनेट अँगल टेस्ट आणि इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. ते जे 3 प्रॉपर्टीज आपण पाहिल्या होत्या, थेरम्स पाहिले होते, कोणते, करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम, अल्टरनेट अँगल थेरम आणि इंटेरियर अँगल थेरम. ते वापरत असताना पहिली कंडिशन होती की त्या 2 लाईन्स पॅरलल पाहिजे, तर ते कॉन्ग्रुएंट किंवा सप्लिमेंटरी होतात. बरोबर आहे. पण जर आपल्याला समजा असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला त्या 2 लाईन्स पॅरलल दाखवायचे, यू हॅव टू शो द लाईन्स आर पॅरलल ऑर नॉट. मग जर पॅरलल दाखवायचे असतील तर टेस्ट वापरावी लागते. म्हणजे काय, इफ वन पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स समजा 2 लाईन्स, आता इथे वापरताना ऑलरेडी आपण काय कन्सिडर करणार आहे की ह्या 2 लाईन्स आहेत, ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल आहे समजा. मग ABCDEF G आणि H, मला वाटतं तीच नावं आपण सुरुवातीच्या फिगरमध्ये पण दिली होती, ABCD अँड FEGH. ओके, फिगर तीच वापरणार आहे. मग यात करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट म्हणजे काय, इफ वन पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन काय होऊ शकतं, देन समजा ह्या ज्या 2 लाईन्स आहेत त्याला आपण समजा L नाव दिलं आणि या लाईनला M नाव दिलं, देन लाईन L इज पॅरलल टू लाईन M. त्या 2 लाईन पॅरलल असतील. मग समजा आपल्याला जर सांगितलं गेलं की ह्या 2 लाईन पॅरलल आहेत असं प्रूव्ह करा, तर काय करावं लागेल, त्या ज्या 4 पेअर तयार झाल्या होत्या करस्पॉन्डिंग अँगलच्या त्यापैकी कुठली तरी एक पेअर कॉन्ग्रुएंट पाहिजे, कोणती पण एक पेअर. मग ती अँगल B आणि F ची असेल, C अँड G ची असेल, किंवा A आणि E ची असेल, D अँड F ची असेल, H ची असेल. या 4 पैकी वन पेअर इज कॉन्ग्रुएंट, देन दीज 2 लाईन्स आर पॅरलल. अल्टरनेट अँगल टेस्ट काय सांगते, जे अल्टरनेट अँगलचे 2 पेअर्स आहेत, अँगल C अँड अँगल E, अँगल D अँड अँगल F, या 2 पेअर पैकी कुठलीही एक पेअर कॉन्ग्रुएंट असेल. इफ वन पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स, बघा हा शॉर्टकट शब्द वापरला जातो, अल्टरनेट अँगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन लाईन L इज पॅरलल टू लाईन M. या दोन्ही लाईन्स पॅरलल असतील. काय अट आहे, अल्टरनेट अँगलची कोणती एक पेअर कॉन्ग्रुएंट पाहिजे. मग अँगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल E और अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल F. थर्ड, इंटेरियर अँगल टेस्ट. इफ वन पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स इज, पुढे बदल आहे आता, इंटेरियर अँगलसाठी चेंज होतोय, कॉन्ग्रुएंट नाही, सप्लिमेंटरी, इज सप्लिमेंटरी, देन लाईन L इज पॅरलल टू लाईन M.
अशा ज्या टेस्ट आहेत या 3 टेस्टचा उपयोग आपल्याला पुढच्या वर्षी जास्त होतो. यावर्षी फक्त ही माहीत असू द्या की या टेस्ट म्हणजे नेमकं काय आहे, म्हणजेच पुढच्या वर्षी ते चॅप्टर शिकणं आपल्याला अतिशय सोपं जाणार आहे. यातला एक 6th पॉईंट राहिला आहे खूप महत्त्वाचा कन्स्ट्रक्शनचा, टू ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू द गिवन लाईन. Okay students, now see practice set 2.1. The first question from figure, fill in the boxes. फिगर दिली आपल्याला आणि हे बॉक्स फिल करायचे आपल्याला, म्हणजे जे दिले त्याची पेअर शोधायची. पहिले करस्पॉन्डिंग अँगलचे पेअर शोधायचे आहेत. अँगल पी याच्याबरोबर करस्पॉन्डिंग कोण असणार आहे, पी अँड डब्ल्यू, अँगल डब्ल्यू. अँगल क्यू, क्यू करस्पॉन्डिंग एक्स. अँगल आर, आर करस्पॉन्डिंग वाय. अँगल एस, अँगल झेड. अशा पद्धतीने हे बॉक्सेस आहे त्याचे, या व्हॅल्यू आपण टाकू शकतो या पद्धतीने. पुढचं विचारलंय इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. इंटेरियर अल्टरनेट, इंटेरियर म्हणजे आतल्या भागातले, अल्टरनेट क्रॉस मधले फक्त एक्स, एस अँड एक्स, एस अँड एक्स, याचा हा बॉक्स येईल इथे. नंतर डब्ल्यू, डब्ल्यूचा क्रॉस आर, अँगल आर. या पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला हे शोधता येतं. नाउ सी द सेकंड एक्झाम्पल, ऑब्झर्व द फिगर अँड राईट द पेअर्स ऑफ अँगल्स. आता फरक एवढाच पडलाय, इथे लाईन्स अशा क्रॉस होत्या आणि ही ट्रान्सव्हर्सल होती. आता काय झालं, ही ट्रान्सव्हर्सल इकडे आली आणि लाईन अशा आल्या, त्याच्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही. आपला जो रूल आहे तोच वापरायचा. लाईन ही आणि ही कन्सिडर करायची. त्याच्यासाठी इंटेरियर अल्टरनेट म्हणजेच हे क्रॉस मधले, इंटेरियर अल्टरनेट म्हणजेच अँगल बी अँड एच, आणि दुसरी जोडी आपली अँगल सी अँड ई. फिगर चेंज झाल्याने रूल बदलत नाही, कन्सेप्ट बदलत नाही. करस्पॉन्डिंग अँगल्स सरळ सरळ आता ए अँड ई, ए अँड ई. सेकंड बी अँड एफ, अँगल एफ. थर्ड पेयर डी अँड एच, अँगल डी अँड अँगल एच. आणि फोर्थ पेयर सी अँड जी, सी अँड अँगल जी. नाउ सी इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर अँगल म्हणजे परत बी अँड ई, and second pair C and H, C and angle H. अशा पद्धतीने जे 5 टॉपिक आपण कव्हर केले त्याच्यावरती हे एक्झाम्पल्स दिलेत. 6वा जो टॉपिक आहे तो कन्स्ट्रक्शन ऑफ पॅरलल लाईन्स आहे. 2.2 झाल्यानंतर आपण 2.3 त्याच्यावरती आहे. तर 2.3 आणि 2.2 आणि 2.3 याचा एक सेपरेट व्हिडिओ आपण बनवणार आहे. तुम्हाला जर माझं टीचिंग आवडलं असेल तर माझा चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन व्हिडिओ जे काही मला तयार करायचे त्यासाठी मोटिवेशन मिळेल आणि नवीन कल्पना वापरून तुम्हाला चांगल्यातलं चांगलं काही देता येईल. म्हणून जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकन जरूर प्रेस करा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.